Explain the formation of stationary waves in stretched strings, hence deduce the laws of transverse waves in stretched strings. So first formation adigaru stationary wave in stretched strings and also the laws of transverse wave. So this question is important. March 16, TS 17, AP 18 and AP 17 also. So this is very important in examination point of view for 8 marks second year physics. So first ga manam stationary wave ni two definitions తో రాయొచ్చు. So first one easy one. The superimposing progressive wave and reflective wave is called stationary wave. So progressive wave, reflective wave superimpose అయితే form అయ్యే wave నే మనం stationary wave అంటాం. So this is one definition which is easy and the another definition which you can write when two progressive waves of same amplitude. So two progressive waves అనేవి same amplitude తో plus same wavelength తో travel అయితే so ఆ two waves అనేవి opposite directions లో so they are traveling around a straight line in opposite directions, they superimpose on each other which results in the formation of stationary wave. So this is one definition, this is one definition. You can choose what is easier. So మనకి two waves same amplitude same wavelength ఉండి opposite directions లో travel అయితే అవి superimpose అయినప్పుడు మనకు ఫామ్ అయ్యే వేవ్ నే stationary wave అంటాం. So other definition is the superimposing of progressive wave and reflective wave is called a stationary wave. So మనకి definition ప్రకారం so let two transverse progressive waves. సో ఇక్కడ తీసుకున్న మనం two progressive waves ని amplitude E అనుకుందాం and wavelength lambda అనుకుందాం. సో they are traveling in opposite directions. సో ఇప్పుడు మనకి equations, these two equations are very important. So the examiner will see these two equations only. So y1 is equal to a sin kx minus omega t, y2 is equal to a sin kx plus omega t. So directions లో travel అయినప్పుడు along the straight line given by y1 travel అయింది, y2 travel అయింది మనకి ఇచ్చారు. సో ద టూ వేవ్స్ డయాగ్రామ్ ఇది సెంట్రల్ లో చాలా నీట్ గా డ్రా చేయాలి. సో ఫస్ట్ వేవ్ ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. సో ఈ రెండు ట్రావెల్ అయినప్పుడు నోడ్స్ అంటే ఇక్కడ 0 అవ్వాలి, x ఈక్వల్ టు 0, యాంటీ నోడ్. సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇది y1 ఎంత ట్రావెల్ అయితే y2 ఎంత ట్రావెల్ అయితే సో టోటల్ రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ వేవ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. yr is equal to y1 plus y2. సో y1 ని y2 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ మనకి ఇక్కడ sin kx minus omega t. సో a plus a 2a and sin kx minus omega t sin kx plus omega t. So from trigonometry 2 sin kx cos omega t. మనకి ఫస్ట్ a కామన్ తీసాం తర్వాత sin kx minus omega t sin kx plus omega t. So the formula is 2 cos omega t sin kx. So from trigonometry. So that is 2a sin kx cos omega t. So దీన్ని అంతా మనం ar అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేవి kx మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో దిస్ పాయింట్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయకపోయినా పర్లేదు. ఇక్కడ దీన్ని ar is nothing but 2a sin kx. So these three equations are very important. నెక్స్ట్ మనకి నోడ్స్ యాంటీ నోడ్స్ ఇక్కడ చెప్పాం కదా NA అని చెప్తున్నాం కదా. సో యాంటీ నోడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో చూద్దాం. సో నోడ్స్ యాంటీ నోడ్స్ డెఫినేషన్ మీరు రెండు విధాలుగా రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ when x equal to 0 lambda 2 lambda by 2 etc. the amplitude becomes 0. The position of 0 amplitude are called nodes. సో ఎలా అన్నా రాయొచ్చు లేదా ఈక్వేషన్ నుంచి. సో AR అనేది మినిమం అవుతే నోడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ AR అనేది మ్యాక్సిమం అయితే యాంటీ నోడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. యాంటీ నోడ్స్ ఆర్ ఫామ్. సో ద డెఫినేషన్ AR maximum యాంటీ నోడ్స్ ఆర్ ఫామ్. లేదంటే డెఫినేషన్ లా రాయాలనుకుంటే when x equal to lambda by 4 3 lambda by 4 the amplitude is maximum then the positions of maximum amplitude are known as antinodes. సో సింపుల్ గా లేదంటే AR maximum antinodes are formed అని రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెలాసిటీ. సో దీని యొక్క వెలాసిటీ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ని L అనుకుంటే సో స్ట్రెచెడ్ స్ట్రింగ్స్ లో కదా దాని యొక్క L అనుకుంటే అండ్ స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు టెన్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ టెన్షన్ ని T అనుకుందాం. దెన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. సో వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే v is equal to
root over T by mu. T అంటే టెన్షన్, mu అంటే లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వైర్. సో డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ హార్మోనిక్ మోడ్. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మోడ్, సెకండ్ హార్మోనిక్ మోడ్. మనకి ఎలాగైతే ఓపెన్ పైప్లో క్లోజ్డ్ పైప్లో ఉంటాయో స్ట్రెచెడ్ స్ట్రింగ్స్లో కూడా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మోడ్ ఏంటి, వన్ లూప్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ వేవ్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక లూప్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మోడ్. దెన్ ద డెఫినేషన్ ఈజ్ N1 is equal to 1/2L root over T by mu. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే మనకి స్ట్రెచెడ్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ పైప్కి రిసెంబుల్ అంటే ఒకలానే ఉంటాయి. సో మనకి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ V/4L. మనకి ఇక్కడ V వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, మనకి V is equal to root over T by mu. 2L. మనకి ఓపెన్ పైప్లో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ N1 is equal to V/2L. మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీ root over T by mu. సో మనకి వెలాసిటీ ప్లేస్లో root over T by mu సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో root over T by mu by 2L. సో 2Lని మనం బయట తీసుకొస్తే root over T by mu. సో ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. సో N1 is equal to 1/2L root over T by mu. సో సెకండ్ హార్మోనిక్ మోడ్ అంటే 2 లూప్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. సో 2 లూప్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయితే సెకండ్ హార్మోనిక్ మోడ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి 2. అలాగే ఇంకా అలా P చాలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుంటే మనకి అలా P వరకు తీసుకుంటే మనకి NP is equal to P/2L root over T by mu. మనకి ఇంకా క్వశ్చన్లో లాస్ని డెరైవ్ చేయమన్నారు. సో మనకి 3 లాస్ ఉన్నాయి. సో 3 లాస్ ఒకే ఒక ఈక్వేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ N equal to 1/2L root over T by mu. సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తే మనకి 3 లాస్ వచ్చేసినట్టు. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ లెంత్. సో ఇక్కడ లెంత్ ని చూసుకుంటే ఏంటి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. N ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/λ. సో ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో డెఫినేషన్ అనేది కంపల్సరీగా నీట్గా ఈ మిస్టేక్స్ లేకుండా అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవన్నీ కరెక్ట్గా రాయాలి. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కీపింగ్ టెన్షన్ అండ్ లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్. సో మనకి లెంత్ని తీసుకున్నప్పుడు రిమైనింగ్ 2 క్వాంటిటీస్ అంటే టెన్షన్ లీనియర్ డెన్సిటీ అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటే అప్పుడు N ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/L. సో డెఫినేషన్ నీట్గా రాయాలి, ఈక్వేషన్ నీట్గా రాయాలి అండ్ T mu ఆర్ కాన్స్టెంట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ టెన్షన్. సో దిస్ ఈస్ లా ఆఫ్ టెన్షన్. The fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to square root of tension, where linear density and length are constant. So మన ఈక్వేషన్ చూస్తే ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ T. సో దీనికి రూట్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ N is directly proportional to root T. So is directly proportional to square root of tension in string when linear density and length are constant. సో మనం ఒక వాల్యూని ఒక డైమెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు వేరే 2 అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి టెన్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి లెంత్ లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లా. అండ్ థర్డ్ లా ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ. సో లీనియర్ డెన్సిటీలో మనకి ఫార్ములా N1 is equal to 1/2L root over T by root over mu. మనకి ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఎందుకంటే డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి. సో V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/mu. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద లీనియర్ డెన్సిటీ. రూట్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ తీసుకున్నాం. సో వెన్ మనం ఈ డైమెన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ 2 అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. సో టెన్షన్ అండ్ లెంత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ థర్డ్ లా. సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా రాస్తే మీకు 8 మార్క్స్ అనేవి కంపల్సరీ.